देखो अज का राइटिंग का साडा टॉपिक है टास्क 2 कि मैनी स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू पे अटेंशन एट स्कूल। वट आर द रीजन फॉर दिस, वट कुड बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। साडा एक बड़ा सीधा जिहा टॉपिक आ जिहदा कहंदे कि बहुत जाने जिहड़े जवाक हुंदे आ वो स्कूल दे विच अटेंशन देना बहुत औखा हुंदा उन्हां दे लई। दोबारा बोलदा, मैनी स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू पे अटेंशन एट स्कूल। भी बहुत सारे स्टूडेंट्स दे लई स्कूल दे विच अटेंशन देना ना कंसनट्रेशन करना बहुत ही ज़्यादा औखा होंदा वा। उन्होंने सीधे सीधे सातों दो क्वेश्चन पूछा, वट आर द रीजनस फॉर दिस एंड वट कुड बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कि ये क्यों होंदा वा, भी की रीजन ने कि उन्होंने तो कातों कंसनट्रेशन औखी होंदी आ, तो दूसरा उन्होंने की पूछा कि इहनूं सॉल्व किद्दां कीता जा सकदा। सानूं परफेक्टली पता कि इहदे विच किन्ने बॉडी पैराग्राफ बनने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬॉडी पैराग्राफ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ बॉडी पैराग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ what are the reasons for this। ਸੈਕੰਡ बॉडी पैराग्राफ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ what could be done to solve this problem। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ pupils, ਠੀਕ ਆ, pupils in this era are finding it a daunting task to concentrate on their academics at schools। ठीक है, इदा आप इसकी स्टार्टिंग करती। I believe many of the causes are associated with this tendency which will be explained thoroughly in the further body paragraphs या in the forthcoming body paragraphs। ठीक है, आज की इंट्रोडक्शन होनी है, उस तो बाद आप लिखांगे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन क्लीयर हुई है। देखो इंट्रोडक्शन मैं की बोली, मैं दोबारा बोल दूँ, ठीक है, एक बार सारे जने ध्यान नाल सुन लो। इंट्रोडक्शन के मैं बोलिया कि pupils nowadays are finding it a daunting task to concentrate on their academics at schools। I believe that many of the causes are associated with this tendency which shall be explained in the forthcoming paragraphs with the remedies या along with the remedies। ठीक है, ये होगी साडी इंट्रोडक्शन। हुण जिहड़ा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ लिखना ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ स्टार्टिंग टू कमेंस तो करनी है, टू कमेंस कॉमा, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਆ, ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਫ ਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਬੈਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਔਨ देयर स्टडीज़। ठीक है, तीसरे नंबर के उत्ते आप गल कर सकते हैं, समटाइम्स द थिंग विच हैपन्स इज दैट द स्टडी और एजुकेशन फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट इज हार्ड। ठीक है, इज हार्ड टू रीड और टू स्टडी। सो वो फिर ना अनेबल हो जाते हैं पढ़न दे, लिखण दे, कुछ भी करन दे। ठीक है, सो तीन मेन रीजन है। पहले नंबर के उत्ते पहला रीजन की है बैड कंपनी या बैड सोसाइटी। दूसरा मेन रीजन की आ, वो कल्चर भुल चुक्या पढ़न का, क्योंकि वो पहला ना साल 1.5-2 साल अपना घर च लॉकडाउन रहे। हुण जब उधर गए उन्होंने मतलब ही भुल गए कि स्कूल में जाके पढ़ी दा किवें। तीसरे नंबर उत्ते की आ जी जो तीसरा सीगा उहदे विच आपां दसना सीगा कि कई बार उन्होंने दी स्टडी हार्ड हुंदी आ, इस करके वो नहीं कर पाउंदे हैगे, है ना, एजुकेशन के उत्ते कंसनट्रेट नहीं कर पाउंदे हैगे, जां एजुकेशन के नाल दी नाल वो कई तरीके दी स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे होंदे आ। कोई बंदा वेट लिफ्टिंग च हुंदा, कोई किहड़ी गेम च हुंदा। सो उन्होंने परस्यू करन दे नाल वो एजुकेशन उन्ना महत्व नहीं दे पाउंदे, तो जिसके करके उन्हां दी कंसनट्रेशन दे विच लैगिंग होंदी। ये साडा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ बनना, सारियां चीज़ां उहदे विच आपां लिखणीआं।
ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਕੁਡ ਬੀ ਡਨ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ? ਬੈਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਡੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਰੋਨਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੀ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਅਡੈਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਸੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਥਰਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਅਲਾਇਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਬੰਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ 100 'ਚੋਂ 1% ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ 99% ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਹੈ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ all in all it is evident that it is hard to concentrate at schools, but concentration can be possible if the upper mentioned remedies are indulged in each and every children's schedule। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਕੰਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਸਕ 2 ਸੀ।